محمد شاہد بن محمد کاشف مدرسہ انوار الاسلام۔ رہ گئے انشاءاللہ اپنے اختتام پہ مولانا پہنچنے والا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت محفل ہے جس میں ہمارے معززین علاقہ علماء کرام اور اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب کا یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار۔ یہی ایمان کی اساس ہے اور یہی باعث نجات ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہد جامعہ انوار الاسلام کے متعلم ہیں۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ اس آیت میں رحمت کا مطلب نبوت ہے۔ درست۔ دوسرا سوال ہے کہ والدین کے حقوق بتائیں۔ والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا، والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا، والدین کی دل و جان سے اطاعت کرنا، ان کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ اگر وہ کسی کام کو کرنے کا حکم دیں اور وہ شرعاً جائز نہ ہو تو ان کاموں میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر والدین بلا وجہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو ان میں بھی ان کی اطاعت جائز نہیں۔ والدین کو برا بھلا نہ کہنا، کسی کے والدین کو گالی نہ دینا، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا، اگر والدین کسی وجہ سے ناراض ہوں تو ان کو راضی کرنا، ان سے معافی مانگنا۔ بہت درست۔ ایسی محافل سے بہت سارے ایسے بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس سوال نے میرے خیال میں بہت سی بدگمانی جو ہے نا اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے۔ سوال نمبر 3 کہ والدین کے احترام سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا۔ سوال نمبر 4 1974 کی تحریک ختم نبوت میں کن علماء کرام نے اہم کردار ادا کیا؟ مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا غلام گوس ہزاروی، مولانا یوسف بنوری، مولانا شاہ تاج ہزاروی، مولانا تاج محمود۔ شاہ تاج شوگر جو ہے نا یہ قادیانیوں کے، یہ ہمارے تاجر حضرات بھی سن۔ مولانا تاج محمود، مولانا احسان ظہیر الہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ عبد القادر روپڑی سدرا، یہ تمام مسالک کے علماء کرام تھے۔ جی سوال کہتے ہیں جی دوبارہ ذرا یہ سوال کو ریپیٹ کر دیں اس کا جواب۔ مفتی محمود، مولانا شاہ تاج، مولانا تاج محمود، مولانا تاج محمود، مولانا غلام گوس ہزاروی، مولانا یوسف بنوری، مولانا احسان ظہیر احسان الہی ظہیر، مولانا شاہ تاج روپڑی اور دیگر علماء، مولانا عبد الستار خان نیازی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ تحریک ختم نبوت کا حصہ تھے۔ جواب درست ہے۔ سوال نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا اور آپ اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول بروز پیر کا ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ جواب درست۔ سوال نمبر 6 ختم نبوت پر 3 احادیث سنا دیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ ہر ایک شخص ان میں سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الیوم نہیں تیسری حدیث
इन रसालत व नबूवत कद इनक़ताअत फला रसूल बअदी वला नबी। बेशक नबूवत और रिसालत ख़त्म हो चुकी है, मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ। जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 है, उम्मत के सबसे रहमदिल सहाबी का नाम बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी ये रहमदिल सहाबी जो है, ये इनको हज़रत अबू बकर को किसमें कहा है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहमदिल जो है वो हज़रत अबू बकर है। जवाब दुरुस्त। सवाल नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दुनिया की क्या वक़्त थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दुनिया की कोई वक़्त नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से इतना ही वास्ता है कि जैसे कोई राह चलता मुसाफिर किसी दरख्त के नीचे, किसी दरख्त के साए के नीचे थोड़ी देर आराम करे और अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो जाए। जवाब दे। सवाल नंबर 9, क्या अहले बैत अतहार और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या रिश्तेदारियाँ थी, उसकी कोई मिसाल बयान करो। अहले बैत और सहाबा इकराम में गहरी रिश्तेदारियाँ थी, जिनकी चंद मिसालें आपके सामने पेश की जाती हैं। हज़रत अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। हज़रत अबू बकर की पोती हज़रत हफ्सा हज़रत अली के बेटे हज़रत हसनुल सब्त के निकाह में थी। हज़रत अबू बकर की पड़ पोती उम्मे फरवा इमाम बाकर बिन ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में थी। हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। हज़रत अली की बेटी हज़रत उमर के निकाह हज़रत उम्मे कलसूम हज़रत उमर के निकाह में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां बातरतीब हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम हज़रत उस्मान के निकाह में थी हज़रत उस्मान के निकाह में थी। इस तरह हज़रत उस्मान हज़रत अली के हमज़ल्फ़ और हज़रत इमाम हसन हुसैन के हालू हुए। हज़रत उस्मान के पोते के निकाह में हज़रत हुसैन की बेटी थी। इससे साबित हुआ कि सहाबा और अहले बैत में गहरी रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ थीं। जवाब दोस्त। सवाल नंबर 10, कादियानियों की इल्हामी किताब का नाम बताएं। कादियानियों की इल्हामी किताब का नाम तज़किरा है, जिसमें मिर्ज़ा कादियानी के बेहुदा कश्फ, इल्हामात और शैतानी ख्वाब हैं। जवाब दोस्त। सवाल नंबर 11, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब बताएं। हज़रत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब फ़ारूक था। इसका मतलब हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। और हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को खुलकर इबादत करने का मौका मिला और इस्लाम को क़ुव्वत और इज़्ज़त हासिल हुई। जवाब दो। सवाल नंबर 12, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कादियानियों का क्या अक़ीदा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कादियानियों का अक़ीदा यह है कि हज़रत मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक आम इंसान थे और दुश्मनों ने इनको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया, तो अल्लाह ताला ने इनको इस लानती मौत से बचा लिया और फिर ये अपने मुल्क से हिजरत करके कश्मीर चले गए और वहाँ इनकी वफ़ात हुई। सवाल नंबर 13, मस्जिद ज़रार किसको कहते हैं? मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान दीन इस्लाम के खिलाफ मशवरा करने के लिए एक मकान बनाया और इस मकान को मस्जिद ज़रार का नाम दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक से वापसी पर इस मकान को जलाने का हुक्म दिया, चुनाचा इस मकान को जला दिया गया। जवाब दुरुस्त। सवाल नंबर 14, सहाबा इकराम के बारे में उम्मत का किस बात पर इजमा है? सहाबा के बारे में पूरी उम्मत का इजमा यह है कि तमाम सहाबा आदिल और सच्चे हैं, इनमें कोई भी फासिक नहीं। इनको बुरे लफ्ज़ों से याद करना या इन पर तान लगाना अपनी आखिरत बर्बाद करना है। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल 15, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब और मफ़हूम क्या है? अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी कोई तशरीह गैर तशरीह ज़िली ब्रूज़ी नया नबी पैदा नहीं होगा। जवाब दुरुस्त। बहुत